Hello and good morning, everybody. Once again, I am here with you for the new session and new unit, and the same. What exactly the title is here to be a little bit mistake. That is, the waves and oscillation is to be there, and related with the free and forced vibrations are to be there. Now, here in this case, today we are looking for the introduction of vibrations and what exactly meaning to be the vibrations are related with the waves are to be there. But basically, as you all know, that without vibrations we cannot think about the waves are to be there, because the it is simply as an whenever we can say a wave is going to be generated, it is nothing but to be in a steady medium. A disturbance is going to be created that will be gives the vibrations in the particles from their mean position, and the periodic and vibrations are to be there, and that is what basically the it will create to base and your view is to be there. And as far as these vibrations in this case, as what type of the vibrations are there, and that's what it is a periodic and simple harmonic wave is to be there, and periodic motions it is little bit giving you the simple harmonic wave motion is to be there, and that's why these free and forced vibrations are correlated with the your part as far as the waves are to be there, because we are looking for the waves and oscillation, and these oscillations are again going to be correlated with the waves are to be there. Here is a little bit mistake, that is to be as an simply it is nothing but to be your waves and oscillation is to be there. So moving forward to be as an our third unit, that is free and forced vibrations, which is to be here. And today we are looking for the basics of these vibrations are to be there. Although vibrations are the vibrations, but what exactly it is to be correlated with different things when these vibrations are to be there, that matters much more. So looking forward to be in this way, the first of all, what meaning to be as and free vibrations are to be there, and basically to understand these free vibrations in this case, uh, we have to know that in the 12th standard we have done one simple experiment that is called to be as a simple pendulum, and time period you have calculated is it basically one bob, and the row is to be there, and rope, and you have just hanged it to a steady point, and displacement is given, and you will found the oscillations are to be there. And this pendulum is displaced from its equilibrium position. And now what is exactly this equilibrium position is to be there? Now see, as far as this displacement is to be there, it is going to be steady, the pendulum is going to be steady at its mean position is to be as in when it is going to be steady, and when it is going to be displaced from its equilibrium or the mean position, the vibrations are under the action of gravity. Now what exactly the vibrations here it is, if you look at the pendulum is going to be displaced with some distance, and it will give you the repeated and periodic oscillations are to be there, and this is called to be as an your vibrations under the action of gravity. Now what exactly the word here it is going to be used, vibrations under the action of gravity. No doubt the gravity is going to be working, as we all are walking on the earth, the gravitational force is going to be there, and according to that how weighted you are, this gravity is going to be working in that sense. Heavy material, more strongly gravity, the gravitational force in that case is we are going to be occurring. So according to that, what type of the weight had that bob is having, what type of the length for that thread is going to be having, according to that these oscillations or the vibrations are these what to be as an called to be as an vibrations under the action of gravity. म्हणजे सिंपल पेंडुलम जो आहे त्याच्यावर त्याचं जे काही वेट असेल त्याच्यानुसार त्याच्यावर ग्रॅव्हिटी काम करणार आहे त्याच्यात, आणि किती लेंथ आपण त्याच्यावर घेतलेली आहे त्या बॉबच्या ठिकाणी त्या पेंडुलमला, त्याच्यावर सुद्धा ह्याचा ऑसोलेशन जो आहे ते डिपेंडंट आहे, आणि त्यावरच त्याची व्हायब्रेशन सुद्धा डिपेंडंट आहे. जर स्मॉल लेंथ असेल तर त्यानुसार त्याचे व्हायब्रेशन्स फास्ट होतील, जर लॉंग लेंथ असेल तर त्यानुसार त्याचे व्हायब्रेशन स्लो होतील. अकॉर्डिंग टू दॅट जे काही डायमेन्शन्स त्याचे आहेत, किती बॉब मोठा आहे किती छोटा आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट त्याचे व्हायब्रेशन्स आर गोइंग टू बी
the action of under the action of the gravity is to be there. आता हे त्याचे व्हायब्रेशन्स when they are these vibrations are going to be or the oscillations are going to be there with the definite period, and this is what the case when you are displacing this displacement is given to the pendulum. The oscillations are periodic, and that is what the case where it is to be with the definite period depending upon its length. Already I told you त्याची जी काही लेंथ असेल त्याच्यानुसार त्याचे ऑसोलेशन्स जे काय असतील ते पिरियॉडिक म्हणजे कसं एका ठराविक टाइमला त्याचं ऑसोलेशन एकसारखं होत राहील. And that is the periodic vibrations are to be there with their whatever the length is to be there, and the period of vibrations is called to be as an free the such type of the periods of the vibration is free period, and such type of the vibrations are nothing but to be called as your basically free vibrations are to be there. In simple way, that is what the free vibrations basically म्हणजे एका सिंपल पेंडुलमला तुम्ही जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट दिलं सोडून दिलं त्याचे जे काही ऑसोलेशन आहे ते पिरियॉडिक होईल अकॉर्डिंग टू त्याची जी काही लेंथ असेल त्याच्यानुसार. मग कमी लेंथ असेल त्यानुसार त्याचे ऑसोलेशन होतील, जास्त लेंथ असेल त्यानुसार त्याचे ऑसोलेशन्स होत राहतील. पण एक फिक्स लेंथ असेल, एक फिक्स त्याची डायमेन्शन असेल तर त्याचे ऑसोलेशन त्या फिक्स पिरियॉडिक होत राहतील, आणि अशा प्रकारचे पिरियॉडिक ऑसोलेशन्स जे राहतील त्यालाच आपण फ्री व्हायब्रेशन्स असं म्हणतो. अँड दॅट इज नथिंग बट टू बी युअर free vibrations are to be there. Now these free vibrations are also categorized in another two way. What exactly meaning to be these vibrations are to be free vibrations are to be there. These free vibrations are under the two cases. The one is to be called to be as an undamped free vibrations. Now when it is to be as an undamped free vibrations is to be there, it is in a simple way it is the बेसिकली इन द पार्ट ऑफ व्हॅक्यूम. म्हणजे जर समजा हे ऑसोलेशन्स जे आहेत हे पेंडुलम जर आहे तो व्हॅक्यूममध्ये ठेवला तर त्यामध्ये त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचे रेजिस्टिंग फोर्स त्याच्यावर काम करत नाही. म्हणजे व्हॅक्यूममध्ये कोणत्याही प्रकारची हवा नाही आहे, काही नाही आहे. मग त्यामुळे काय होतं आहे की व्हेन वी आर गिविंग ऑसोलेशन्स देर इज नो रेजिस्टिंग फोर्स इज गोइंग टू बी देअर, and body vibrates, that is pendulum vibrates freely, and that is what the word is used. The body vibrates freely, there is no resistance offered to its motion. Whatever the oscillations are going to be there, there is no resistance is there due to any external forces like as an air or anything is to be there. So and in that case whatever the displacement I am giving, that is not, these oscillations will be continuous as there is no resistance force, and due to that whatever the displacement, that is nothing but to be amplitude of that particular oscillations are to be there, waves are to be there, and this amplitude remains constant in such cases. म्हणजे व्हॅक्यूममध्ये जर मी पेंडुलम ठेवला आणि त्याला जे काही डिस्प्लेसमेंट दिलं तर त्याचे ऑसोलेशन्स वर्षानुवर्ष तुम्हाला तसेच बघायला मिळतील, 10 वर्ष 15 वर्ष, बिकॉज त्याच्यावर काही सुद्धा एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स म्हणजे त्याला अडवणारा असं कोणती एअर त्याच्यामध्ये नसेल, आणि देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, एकदा मी डिस्प्लेसमेंट देऊन सोडून दिल्यानंतर त्याचे ऑसोलेशन्स एकसारखे होत राहणार आहेत, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लॉस होणार नाही बाय द फ्रिक्शन इन दॅट सेन्स, त्याला की घासल्या घर्षणामुळे हवा आणि त्या बॉबच्या हवाच नसल्यामुळे त्याच्यावर काहीच कोणत्याही प्रकारचं फ्रिक्शन फोर्सही काम करणार नाही, आणि म्हणून अशा प्रकारचे फ्री व्हायब्रेशन्स आर नथिंग बट टू बी कॉल्ड दी बेसिकली अनडॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन्स आर टू बी देअर. आणि अशा प्रकारच्या फ्री व्हायब्रेशन्सला आपण अनडॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन म्हणतो जर सिंपल पेंडुलम व्हॅक्यूममध्ये ठेवला आणि त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स, कोणत्याही प्रकारचं एअर वगैरे नसेल, त्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट असेल, ते ऑसोलेशन कंटिन्युअसली पिरियॉडिक मोशनमध्ये होत राहील, आणि अशा प्रकारच्या व्हायब्रेशनला फ्री व्हायब्रेशनला अनडॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन असं म्हणतात. आणि त्याचबरोबर रिलेटेड टू दॅट, इफ सपोज दिस सिम्पल पेंडुलम इज टेकन इन टू एअर, म्हणजे आपल्या समजा एअर मिडियममध्ये आपण जर समजा हा ठेवला तर व्हॉट टाईप ऑफ द थिंग्स आय फाउंड बेसिकली आपल्याला माहिती when the such type of the pendulum is kept in a open just like this medium, that is to be air is surrounding me, but not it is in through much fast flow, but normal air is to be there, and in this case if the pendulum is vibrations are going to be there, and it also nothing but to be in this air medium, it is going to be vibrating.
previous one was to be vibrating or the oscillating in the vacuum, but now this one pendulum is vibrating or oscillating in the air medium. म्हणजे ह्या बॉडीचं व्हायब्रेशन कशामध्ये, this vibration is nothing but to be in the excuse me, this type of the vibration. Now this type of the case where it is to be body is vibrating in the air medium. Now due to this air medium, these vibrations or oscillations are there. The resistance is due to the affected due to the air. म्हणजे ह्याला रिस्ट्रिक्ट करणारं कोण आहे आता इथं, एअर आहे, कारण एअर मीडियम मध्ये आपण त्याला व्हायब्रेशन दिलेले आहेत. म्हणून resistance is offered by the basically this air is to be there, or for this motion, this type of the motion, there is a restriction or resistance is offered by particularly the air. म्हणजे एअरमुळे काय होणार आहे, ह्याला एक रेजिस्टन्स इथं अडल्या जाणार आहे, कारण एअर ह्याला काय करणार आहे, एक विरोधामध्ये ह्याचं काम करणार आहे. इकडं डिस्प्लेसमेंट दिलं तर इकडून एअर येईल एक्सक्यूज मी. And such type of the vibrations are nothing but to be somehow having the resistance due to the air. आणि मग अशा प्रकारचे देअर इज ए फ्रिक्शनल फोर्सेस आर टू बी देअर. म्हणजे याला काय करायला, अडवणारे, फ्रिक्शन म्हणजे घर्षण करणारी एअर आहे. आणि ड्यू टू दॅट जेव्हा घर्षण होईल, एनर्जी इज टू बी देअर. आणि अशा प्रकारे जे काही घर्षण होऊन जे काही पार्ट आहे, जी काही एनर्जी डिसिपेट होणार आहे, द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन सच टाईप ऑफ द व्हायब्रेशन्स. आणि ही एनर्जी कशामध्ये जाते, एअरमध्ये जाते. एनर्जी डिसिपेशन जे होते घर्षणामुळे, आणि ती एअरमध्ये ट्रान्सफर होत जाते. आता ह्या केसमध्ये बेसिकली द एनर्जी इज डिसिपेटेड व्हेन द एअर इज टू बी ॲज अन फ्रिक्शनल फोर्सेस आर गोइंग टू बी वर्किंग इन दॅट केस. नाऊ इन दिस केस आपण जर बघताल, जर एअरमध्ये असं आपण सिम्पल पेंडुलमला जर सोडलं, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट देऊन जर सोडलं, तर थोड्या वेळाने 5 मिनिटांनी किंवा 10 मिनिटांनी तुम्ही बघताल की त्याचे जे आधीचे जे ऑसिलेशन्स मोठे होते ते हळूहळू काय होत जातात, स्लो होत जातात. व्हाय इट इज टू बी द स्मॉलर अँड स्मॉलर? इट इज बिकॉज द फ्रिक्शनल force that is to be as an air is going to be working, or this resisting this amplitudes these oscillations are to be there, and that's why the amplitude of this oscillation are going to be reducing, decreasing slowly with the time. म्हणजे काय की जेव्हा मी अशा एअर मीडियममध्ये हे ऑसिलेशन्स द्यायलो पेंडुलमला, तर हे जे काही एअर मीडियम आहे किंवा एअर जी आहे ती त्याला रेजिस्ट करायली, म्हणजे अडवायली, आणि त्याच्यामुळे जी काही एनर्जी त्याच्यातून डिसिपेट होणार आहे घर्षणामुळे वाऱ्याच्या आणि पेंडुलमच्या, ती एनर्जी डिसिपेशन इज देअर इन दिस व्हायब्रेशन. आणि ह्या केसमुळे काय होणार आहे, हळूहळू जे सुरुवातीला मी डिस्प्लेसमेंट त्याचं दिलं होतं जास्तीचं, ते हळूहळू टाईमनुसार काय होणार आहे, ह्या वाऱ्याच्या अडथळ्यामुळे ते हळूहळू कमी होत जाणार आहे. आणि दॅट्स वाय द ॲम्प्लिट्यूड इज गोइंग टू बी reducing. What is amplitude? Amplitude is nothing but to be as an maximum displacement from its mean position. That is what the as far as wave is going to be concerned. आता बघा, हे जे काही सर्व काय व्हायला, इट इज को रिलेटेड विथ द सेम थिंग व्हॉट टू बी एस एन वेव, अँड दॅट्स व्हाय दिस युनिट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द वेव. Because the mind in the question may be there, why we are looking for the two units as in wave, and why it is to be vibrations are there. Without vibrations we cannot think about the wave is to be there. So the amplitude is going to be decreasing with the time, and finally oscillations die out. म्हणजे काय होते की 10, 15, 20 मिनिटांनी आपण जर बघितलं तर हळूहळू ते ऑसिलेशन्स कमी होत जातात, आणि ॲट द मोस्ट लास्टली ते काय होतात, द पेंडुलम विल बी ॲट रेस्ट ॲट इट्स मीन पोझिशन. म्हणजे तो आपल्या मीन पोझिशनला, स्टेडी मिडियमला जाऊन पोहोचतो, स्थिर होऊन थांबतो. आणि हे म्हणजे काय, एक ऑसिलेशन्स डायट होणं म्हणजे संपणं. ऑसिलेशन्स पूर्णतः डेड होतात म्हणजे संपतात. And that is what the such type of the vibrations are nothing but to be called your damped free vibrations. अशा प्रकारच्या व्हायब्रेशन्सला एअर मीडियम मधल्या त्याला आपण डॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन म्हणतो. व्हॅक्यूम मधल्या व्हायब्रेशन्सला किंवा ऑसिलेशन्सला आपण अनडॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन्स असं म्हणतो. आणि फ्री व्हायब्रेशन्स इन जनरली आपण काय असते ते पण आपण बघितलं, विथ द लेंथ त्याच्यामध्ये जे काही ऑसिलेशन्स होत राहणार आहेत. पण फ्री व्हायब्रेशन्सचे दोन कोणते प्रकार, एक डॅम्प्ड आणि दुसरी अनडॅम्प्ड. डॅम्प्ड म्हणजे एअरमध्ये असणारं पेंडुलम किंवा ऑसिलेशन, आणि त्याच्यावर होणारं फ्रिक्शनल फोर्सेस ॲज अन एअर, आणि रेजिस्टिंग फोर्स एअर काम करते, म्हणून त्याच्यामध्ये ॲम्प्लिट्यूड डिक्रीज होत जाते, आणि त्याचप्रमाणे तिथं एनर्जीसुद्धा डिसिपेट होते अशा प्रकारच्या व्हायब्रेशन्समध्ये. पण ॲज फॉर ॲज व्हॅक्यूममध्ये जर बघताल, आणि जर व्हॅक्यूममध्ये जर बघताल तर अशा प्रकारची
फ्रिक्शनल किंवा रेजिस्टिंग फोर्स कोणतंच नसते एअर वगैरे, कारण ते व्हॅक्यूममधले व्हायब्रेशन आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी एनर्जी डिसिपेशन होण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि त्या ठिकाणी म्हणून ॲम्प्लिट्यूड ही रिड्यूस होत नाही, ती कॉन्स्टंट राहते आणि म्हणून तशा प्रकारच्या व्हायब्रेशनला आपण अनडॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन म्हणतो आणि एअरमधल्या व्हायब्रेशन्सच्या पार्टला आपण डॅम्प्ड फ्री व्हायब्रेशन्स असं म्हणतो. These are the basic things about the your free vibrations are to be there. Now looking forward for the what to be as an forced vibrations. सिंपल गोष्ट आहे, ह्याला जर समजा बघायचं राहिलं तर 12वी सगळ्यांनीच केलेली आहे, म्हणूनच आपण इथपर्यंत आलात. 12वीला स्वतःहून अभ्यास करणे आणि फोर्सफुली अभ्यास करायला लावणे, दॅट आर द टू थिंग्स. स्वतःहून अभ्यास केला तर दॅट इज सेल्फ, दॅट इज टू बी देअर, अँड फोर्स्ड दॅट इज टू बी एज अन फोर्स ऑफ व्हायब्रेशन. फ्री व्हायब्रेशन्स दॅट इज टू बी स्वतःहून अभ्यास करणे, फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स जबरदस्तीने बसवणे, आता इतक्या वेळ हे अभ्यास कर. सो दॅट इज व्हॉट द फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स, व्हॉट एक्झॅक्टली दी फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स आर टू बी देअर. नो सिंपल केस say same pendulum body is to be vibrating periodically as it is to be in the air is to be there. But if suppose in general what I found, wherever these vibrations are going to be, the time is going to be continuously increasing as far as we are looking for the free vibrations in the air medium, that is to be as and damped vibrations are to be there. In that case we found that the whatever be the amplitude is going to be reducing due to the frictional resisting forces are to be there. But if suppose I am not giving some external force to this pendulum, that is the throw for that particular pendulum, and due to that these oscillations will also going to be continuous, it's in mean same position. म्हणजे काय की जनरली मला माहिती आहे की फ्री मीडियम एअर मीडियममध्ये जर समजा मी ऑसिलेशन्स जर दिले तर हळूहळू काय होते की त्याची ॲम्प्लिट्यूड कमी होत जाते, म्हणजे त्याचा ऑसिलेशन जो डिस्प्लेसमेंट आहे ती हळूहळू कमी होत जाते, रिड्यूस होत जाते आणि शेवटीला डेड आउट होत असते ऑसिलेशन. पण मी तसं न होऊ देता थोडे त्याचे ऑसिलेशन्स कमी झालं की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे त्याला थोडंसं पुश करत राहिलो, तर मला काय फाउंड होते की त्याचे ऑसिलेशन्स एकसारखे होत राहतात. सो दिस इज व्हॉट द फोर्स्ड व्हायब्रेशन, म्हणजे त्या ऑसिलेशनला डायओटोज होऊ न देणं, एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला त्याचं जे काय ऑसिलेशन होते ते कंटिन्युअसली मेंटेन करणं. So it is what the case where it is to be as an similar to the whatever the oscillations are to be there. If same external periodic force is constantly applied, म्हणजे अशा प्रकारे अप्लाइड जर केला ऑन द बॉडी, इट ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ सच एक्सटर्नल फोर्स. मग मी असं जे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करणार आहे, जेवढ्या प्रमाणात मी थ्रो देणार आहे बाहेरून एक्सटर्नल फोर्स पुश करणार आहे त्याला, तेवढ्या प्रमाणात त्याचे ऑसिलेशन्स त्या फ्रिक्वेन्सीने त्याचे ऑसिलेशन्स होत राहणार आहेत आणि अशा प्रकारच्या एक्सटर्नल फोर्समुळे होणाऱ्या व्हायब्रेशनला किंवा ऑसिलेशनला आपण काय म्हणतो, फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. अँड सच टाईप ऑफ द व्हायब्रेशन्स आर नथिंग बट टू बी कॉल्ड युअर फोर्स्ड व्हायब्रेशन. आता मजेशीर गोष्ट याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट अशी आहे, जेव्हा मी त्याला सिम्पली डिस्प्लेसमेंट देऊन सोडून देतो तेव्हा तो त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होत असतो. म्हणजे जेव्हा मी सिम्पली त्याला डिस्प्लेसमेंट दिलं पेंडुलमला एअर मीडियममध्येच आहे आणि सोडून दिलं, तर त्याचं ऑसिलेशन्स कसं होत राहते, नॉर्मल त्याचं जे काय आहे त्याची जी लेंथ असेल, त्याची जी डायमेन्शन असेल त्यानुसार त्याचं ऑसिलेशन नॉर्मली ॲज ए फ्रीली होत राहते. म्हणजे त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीप्रमाणे त्याची जी लेंथ असेल, त्याची जी डायमेन्शन असेल त्यानुसार त्याचं नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने, म्हणजे त्याची जी काही ओरिजिनल त्याची जी काही स्ट्रेंथ आहे त्यानुसार त्याचं ते ऑसिलेशन्स होत राहणं, म्हणजे त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने त्याचं व्हायब्रेशन होत राहते. पण जेव्हा मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो, हे त्याचं जे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती थोडीशी डिस्टर्ब होते. दॅट इज व्हॉट आय एम गोइंग टू बी चेंजिंग इट्स. अँड दॅट म्हणजे काय होते की त्याचं जे नॅचरल व्हायब्रेशन होत असते त्याचं, त्याला मी काय करायला होतं, बाहेरून एक्सटर्नल फोर्स लावलेला तो एकदम फर्स्ट ह्याच्यामध्येच एकसारखा त्याचं जेवढं ऑसिलेशन आहे त्याच प्रमाणात त्याला फोर्स मिळत नाही, तर तो जास्तीचा मिळतो. म्हणून या केसमध्ये काय होते की सम व्हॉट केसेस द force due to that the natural frequency is going to be little bit disturbing in that case. आणि म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे की या केसमध्ये इनिशियली बॉडी व्हायब्रेट विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. सुरुवातीला मी जेव्हा डिस्प्लेसमेंट देतो त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने तो व्हायब्रेट होत राहतो. बट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जे काय आहे चेंजेस इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन, म्हणजे त्याची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेशन होत असते ते काय करते, ह्या एक्सटर्नल फोर्स चेंज करते. आणि म्हणून जेव्हा मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो बॉडी व्हायब्रेट इट्स द सेम पिरियड, म्हणून जे काय मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करायलो त्यानुसार त्याचं व्हायब्रेशन इट इज गोइंग टू बी सुरू होते. अँड ॲज दॅट अप्लाइड फोर्स सच व्हायब्रेशन्स आर फोर्स ऑफ व्हायब्रेशन, म्हणजे ज्याप्रमाणे मी फोर्स अप्लाय करायलो त्याप्रमाणे त्याचं
व्हायब्रेशन होत राहणं, दॅट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड युअर फोर्स्ड व्हायब्रेशन. म्हणजे त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने न होता मी जे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करालो त्याप्रमाणे त्याचं व्हायब्रेशन होत राहणं, दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट टू बी युअर फोर्स्ड व्हायब्रेशन इज टू बी देअर. अँड this is what the another part of the vibrations are to be there. Now looking forward, the last part of this introduction of vibrations, that is called to be as an resonance. याचा सोपं गणित म्हणजे आपण म्हणतो की आपल्या घरचे सांगत राहतात त्याच्यासोबत राहू नको, ह्याच्यासोबत राहू नको, तुला ह्याची संगत लागेल, तू खराब धिंगाणा करायला असे करायला. आपण लहान मुलांनाही तसं सांगतो की तू त्या पोरासोबत राहू नको, त्याच्यामुळे तू बंड व्हायलाच त्याचं सो अँड सो. व्हाय इट इज टू बी देअर, त्याच्यासोबत राहिल्याने तुला तसे गुण यायले. दॅट इज व्हॉट द रेझोनन्स पार्ट आहे. म्हणजे बाजूच्या बॉडीचं जसं व्हायब्रेशन आहे तसंच स्वतःचं व्हायब्रेशन होणं, संगत गुण ते सोबत गुण. दॅट इज व्हॉट द सिम्पल केस ऑफ रेझोनन्स इज टू बी देअर. मग रेझोनन्स म्हणजे काय की एखादी दोन बॉडीज आहेत सेम, म्हणजे पेंडुलम मी समजा दोन घेतले आणि एकाला दुसरी बॉडी स्टेडी मीन पोझिशनला आहे आणि फक्त मी काय केलं, त्याच्यामध्ये दोन जे पेंडुलम आहेत एकाच ठिकाणी आहेत आणि त्यातला एकाला स्टेडी ठेवलं, पण दुसऱ्या पेंडुलमला काय केलं, डिस्प्लेसमेंट देऊन सोडून दिलं. म्हणजे आता डिस्प्लेसमेंट देऊन जर सोडून दिलं तर ते काय होणार आहे, या फर्स्टला येऊन हॅमर करणार आहे. मग इथून जर समजा सोडलं तर आपण गेमही बघतो बघा खेळण्यामध्ये, तर इकडून सोडलं तर तो काय होतो, तो पेंडुलम इकडच्या ह्याच्यावर आदळतो, ह्या पेंडुलमवर, दुसऱ्या पेंडुलमवर. मग दुसरा पेंडुलम किती पुढे जातो, जेवढं मी पहिल्याला डिस्प्लेसमेंट दिलं होतं. मग पुन्हा तो ऑसोलेट होऊन काय होतो, ह्याच्यावर आदळतो पहिल्यावर. मग पहिला पुन्हा एवढं इकडच्या साईडला तेवढंच जातो. म्हणजे पहिल्याला मी डिस्प्लेसमेंट देऊन सोडलं तर हा पहिला येऊन दुसऱ्यावर आदळतो आणि तो मीन पोझिशन घेतो आणि दुसरा इकडं लेफ्टला त्या साईडला पुढे जातो आणि पुन्हा मीन पोझिशनला येतो आणि पहिल्यावर आदळतो. मग पहिला पुन्हा काय होतो, इकडं जातो आणि पुन्हा मीन पोझिशनला येतो, म्हणजेच तिथं पहिला दुसरा जो आहे त्याला येऊन आदळतो. म्हणजे काय व्हायले, मी ह्याच्यामध्ये फर्स्टला डिस्प्लेसमेंट दिलं, सेकंड पेंडुलमला डिस्प्लेसमेंट दिलं नाही, पण मला काय बघायला मिळाले की मी फर्स्टला डिस्प्लेसमेंट देऊन जरी सोडून दिलं तर दुसरा सुद्धा त्याचप्रमाणे व्हायब्रेट व्हायला. दॅट इज व्हॉट द संगत गुण ते सोबत गुण. म्हणून आपण म्हणतो की चांगल्याच्या संगतीत राहा तर चांगले गुण लागतात. सो दिस इज व्हॉट द रेझोनन्स पार्ट इज टू बी देअर. व्हायब्रेटरी मोशन प्रोड्युस्ड इन द बॉडी, दॅट इज व्हॉट द कॉल्ड ॲज ए व्हायब्रेटरी मोशन. Resonance is generated in such cases. What is that? The vibratory motion produced in a body by the influence of another body. By the influence of another body. म्हणजे बघा, मी एकाला फर्स्ट पेंडुलमला व्हायब्रेशन दिले, पण तेच व्हायब्रेशन कोण फॉलो करायले, दुसरी बॉडी फॉलो करायली. म्हणून व्हायब्रेटरी मोशन प्रोड्युस्ड बाय द बॉडी बाय द इन्फ्लुएन्स ऑफ अनदर बॉडी, बाय द इन्फ्लुएन्स ऑफ अनदर बॉडी व्हेन देअर टाइम पिरियड आर एक्झॅक्टली इक्वल. म्हणजेच मी एकाला व्हायब्रेशन्स दिले तर दुसऱ्या बॉडीचे पण व्हायब्रेशन्स त्याच पिरियडिक मोशननी होत राहतात. अँड दॅट इज व्हॉट, अशा प्रकारे जेव्हा ह्या दोघांची इक्वल पिरियड टाइम पिरियड होते, एक्झॅक्टली सेम होतोय, दॅट इज नथिंग बट टू बी रेझोनन्स. म्हणजे मी एकाला मध्ये डिस्प्लेसमेंट किंवा व्हायब्रेशन्स जनरेट करायलो डिस्प्लेसमेंट देऊन, तर दुसऱ्यामध्ये सुद्धा त्याच प्रकारचे त्याच फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स जनरेट होणं, अँड दॅट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड युअर रेझोनन्स जनरेशन इज टू बी देअर. सो दिस इज व्हॉट द व्हेरी सिम्पल केस. म्हणजे एक बॉडी ज्याप्रमाणे व्हायब्रेट होते सोबतच्या दुसऱ्या बॉडीमध्ये त्याच प्रकारे त्याच पिरियडमध्ये आणि त्याच नॅचरल त्याच फ्रिक्वेन्सीने त्याचं व्हायब्रेशन होत राहणं, दॅट इज व्हॉट नथिंग बट टू बी अ रेझोनन्स इज टू बी देअर. And this is all about the what the introduction of vibrations are to be there. So what we have seen in today's unit, first thing, free vibrations काय असतात, एअरमध्ये व्हायब्रेशन ऑसिलेशन होत राहणं, दॅट इज फ्री व्हायब्रेशन्स. अनडॅम्प्ड व्हायब्रेशन्स, व्हॅक्यूममध्ये होणारे व्हायब्रेशन्स, त्याच्यामध्ये काय होते की ॲम्प्लिट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स frictional force, and another that part as there is no external frictional force, there is no energy dissipation is to be there. As far as this is what the undamped vibrations are to be there. डॅम्प्ड मध्ये काय, एअर मीडियम मध्ये होणारे व्हायब्रेशन्स, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्सेस काम करतात एअर आणि मोशनवर, आणि एअर मीडियमवर एअर काम करतो ॲज अन फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स म्हणून, आणि त्याच्यामुळे एनर्जी डिसिपेशन होते ह्या सच टाईप ऑफ द व्हायब्रेशनमध्ये, आणि त्यामुळे काय होते, द ॲम्प्लिट्यूड गोईंग ऑन decreasing and decreasing with the time. This is what the damped vibrations. Forced vibration, एक्सटर्नल फोर्स मी ज्या पद्धतीने देत राहील त्या बॉडीला त्यानुसार त्याचं व्हायब्रेशन्स होत राहणं, त्या प्रकारच्या व्हायब्रेशनला म्हणणार मी फोर्स्ड व्हायब्रेशन. आणि रेझोनन्समध्ये दोन बॉडी आहेत, एका बॉडीला मी जे व्हायब्रेशन देईल तेच व्हायब्रेशन दुसरी बॉडी फॉलो करते. दॅट इज व्हॉट द इक्वल, बोथ द बॉडीज विल फॉलो द सेम vibrations with the same frequency.
and that is what nothing but to be called your resonance is to be there. So this is all about the what we have seen basically as an what is meant to be as an vibration. Again, looking forward for this way. Be at home and be safe, and um, keep reading everything related to this. So in the next part or the next lecture, we will see in detail what exactly the oscillations and related things are to be there. Till then, bye bye and take care.